नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। एही 2026 अगस्ट मास 28 तारिख शुक्रवार दिन राखी पूर्णिमा पालित हेबा पई जाउछि एवं एही पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि शुभ परिवर्तन गुड़िक माने शुभ ग्रहंकर राशि रे चलन रे परिवर्तन हेब। देवगुरुंग समेत बुध शुक्र एवं सूर्य मंगलंकर हेबाकु जाउछि परिवर्तन एवं एही परिवर्तनटी आपनकु 3 गोटी खुशी खबर प्रदान करिबा पई जाउछि। किंतु आपणक नक्षत्र अनुजाई भिन्न भिन्न क्षेत्र रे आपनकु शुभ फल प्राप्ति हेब। किछि व्यक्ति मानकु आर्थिक क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबा बेले किछि व्यक्ति मानकु पारिवारिक स्तर रे शुभ फल प्राप्ति हेब एवं किछि नक्षत्र रा व्यक्ति विशेष मानकु निजर प्रेम संपर्क एवं दाम्पत्य जीवन रे क्यारियर रे सुख समृद्धि प्राप्त हेबा पई जाउछि। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक जीवन रे ही राखी पूर्णिमा परे नक्षत्र अनुजाई केउ क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेब। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जे नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, नूतन जातक बनाई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक जीवन रे एही राखी पूर्णिमा परठारु कि प्रकार परिवर्तन आसिबो। देखंतु दर्शक बंधु सूर्यंकर अष्टम भाव रे विराजमान हेबाटी एवं राहुंकर धनर भाव रे लक्ष्मी भाव रे रहिबा कारणरू आर्थिक समस्याटी को बढ़ाउथिले आपणकर किछि अजथा खर्च बढ़ुतिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझिबा पई सक्षम हेई पारु नाहंती कारण आपणकर आय हेले मध्य व्ययटी आपणकर बढ़ी चलीछि एवं आपणक स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा जाउछि। आपणको बारंबार हॉस्पिटल को दौड़िबा को पड़ुछि। परिवार रे एक प्रकार खुशीर वातावरण रही नाही। जदि आमे देखिबा विद्यार्थी मानंगु तेबे शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या दे गति करुछंती। आपणकर अजथा खर्च बढ़िबा सहित समाज रे एक प्रकार मान सम्मान रे मध्य आंच आसुची बा हानि होला बळी मध्य आपणको अनुभव हेउची। आपण बारंबार चाकरी प्राप्ति पई चेष्टा करी निराशता देखुचंती विफलता देखुचंती एवं चाकरी प्राप्ति रे विलंब हेउची जहाँ आपणक मानसिक दुश्चिंतार मध्य बड़ कारण साजिची। देखंतु बहुत गुड़िए मकर राशि व्यक्ति विशेष माने संतान प्राप्ति को नहीं बहुत अधिक चिंतित रहउचंती किंबा संतान थिले मध्य संतान क्यारियर को नहीं संतान सुखर वंचित रहिचंती। आपण जदि व्यवसाय करुछंती आपणक व्यापार वाणिज्य रे पूर्व बेले आपण लाभ मध्य देखु नथिबे। आपणकर एक प्रकार लॉस चलीची किंबा पूर्व अपेक्षा किछि मात्रा आपणक लाभटी कमी जाइची। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या दूरता मध्य बढ़ी जाइची। किछि व्यक्तिंकर तृतीय लोकंक हस्तक्षेप मध्य देखिबा को मिलुची। ता सहित दाम्पत्य जीवन रे छोट कथा को नहीं कलह मनमालिन मतभेद लागी रहिची। देखंतु एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुची ताहा एही राखी पूर्णिमा परठारु धीरे धीरे दूर हेबा आरंभ हेबो एवं आपणकर जीवन रे निश्चित भाव रे किछि क्षेत्र रे शुभ फलाफल प्राप्ति करिवे।
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର ରାଶି ବା 21/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି ବିବାଦ ଚାଲିଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ନୂତନ କଲେଜ ହେଉ, ନୂତନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହୋଇ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦଶମାଧିପତି ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା, ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା, ଗଳା ତଣ୍ଟି ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର କିଛିଟା ଅନର୍ଥ ମଧ୍ୟ କଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରବଣା ମକର ରାଶି 22/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ବକ୍ରି ହେବା କାରଣରୁ ଧନର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥର ଅଭାବଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା, ଧର୍ମଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାଟି ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁର ଭାବ, ଋଣର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ରହିଛି ଆପଣ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଳବାନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାନି ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବ
ମୁତାବକ ରହୁଛି, ସ୍ୱରାଶି ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡ ଏଆଇ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କିଛି ନା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବିବାହର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମନପସନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କାଉଙ୍କୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।